നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാല്. Okay. Good evening, everyone. Respected dignitaries, welcome to the one-day workshop on rural entrepreneurship development, second phase action plan for RADC members and students of Ahilya School of Management, Palakkad. Dr. Sri Mahadevan Pilla, principal and keynote speaker of the program today. Respected faculty members and dear students. On behalf of Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, welcoming you all to this host gathering. We celebrate this month starting from 5th September to 5th October as National Education Month. During the 1/5th birth anniversary of Gandhiji and as part of the National Education Month and at the behest of the Ministry of Education, MGNCRE has taken on the honor of strengthening the process of teaching and learning with the institutional systems and processes. MGNCRE is the forerunner in various path-breaking activities, including propelling rural entrepreneurship development activities. Gandhiji's thoughts on village self-reliance or Atmanirbhar Bharat focus on village economic activities. The methodology helps in promoting entrepreneurship opportunities in manufacturing and marketing, rural products and rural services, and exploring models of art, craft for entrepreneurship and for self-reliance. The purpose of management education is well realized through entrepreneurial learning. The guiding principle of entrepreneurship is education and work cannot be separated, and without work, research contribution, creative and critical thinking skills, we cannot create new knowledge. A self-promoting entrepreneurship is essential as is a placement cell. We are happy to note that Ahilya School of Management has formed a rural entrepreneurship development cell which is progressive and motivating. As a part of rural entrepreneurship development cell, we are conducting this online workshop for motivating and promoting rural entrepreneurship through preparation of business plans in the higher education institutions across the country, including Ahilya. So the areas of knowledge sharing include aspects of encouraging rural entrepreneurship and preparation of business plan for the opportunities of the students in these areas. So there will be a regional level and national level competitions for coming out with the best business plan for students, which will be organized by the Ministry of Education, Government of India in near future. This will bring a fame and recognition in state and also at national level in terms of rural entrepreneurship. The duty vested on me is to welcome the gathering. Dr. Prasanna Kumar, Chairman MGNCRE, is the master brain behind this workshop. He is super busy nowadays organizing multiple workshops and conferences and spreading the message of rural entrepreneurship pan-India. Even in his absence, extending wholehearted welcome to you, sir. Dr. Sri Mahadevan Pilla, sir, respected principal of Ahilya School of Management and keynote speaker of the program today, with a big heart welcoming you to this workshop, sir. All respected RDC members of Ahilya and dear students, warm welcome to the workshop and inviting all for the fruitful discussions. Let me conclude with the words of Mahatma. The soul of India lies in its villages. Let us all be committed to give wings to this soul. Thank you and wishing you a happy learning. So I invite our principal sir for delivering the keynote address. Thank you, Mr. Rasaq, for inviting me. I'm very happy that our students and teachers have shown real interest in this mission of the national level. Obviously, the Ahilya School of Management has started getting into rural activities and entrepreneurial activities in the last year. And this year, those activities will be promoted more. From 12:30 to 1:30, the placement officer of the Ahilya School of Management along with me were attending another program conducted by the Kerala government scheme of district level innovation. There also the suggestion was to have interaction with rural entrepreneurs and associate with them at the district level. So here also the mission is very common to it. I think both the activities will go hand in hand. And I'm very happy that our students are showing interest in these activities because
Academics alone cannot develop an individual, though it is the primary thing. Along with the academics, we should have social service, innovation, enterprise sensitivity. All those together can only make a real manager. And students do study at a management school to become managers. The manager is a person supposed to get everything done. And to get things done, we need an overall exposure. So, getting exposure to rural entrepreneurship is actually knowing the heart and soul of this nation. As Gandhiji has said, the wives of this nation are in the villages. Luckily or unluckily, we are losing the village population over the years. When India got independence, around 85% of our population were villages, but now it is just 50% plus. That means in search of livelihood, in search of comfort, in search of better living conditions, people are living from the village to the towns and cities and mofussils. This exodus can be stopped only if they have got their livelihood, they have got the comfort, they have got the satisfaction at their village level. Obviously, in Kerala, we cannot delineate villages from the towns and cities. The world researchers do categorize Kerala as a megalopolis. Megalopolis means the entire state is a village, or the entire state is a city. We don't have delineated villages because the facility in the villages available in Kerala are almost 90% of the villages in Kerala are the facilities available in developed metropolis. But even then, livelihood activities are quite limited in our villages. Kerala has been surviving by a floating economy where the income is coming from outside, the consumer goods are coming from outside, and the people staying in the villages are normally dependents of somebody working elsewhere. They get the money flow from there and they spend it here. So Kerala has been only an exchange point for the consumer goods and money. And it is surprising to know that much of the debt money deposited in the banks are in Kerala. And one more thing is almost 10 to 15 lakhs houses remain closed in Kerala because there are no people to stay in it. They are either working abroad or they have got an extra house like that. But this COVID has brought a good number of people. You know that more than 30 lakhs people are diaspora from Kerala in Gulf countries alone, plus another 30 lakhs all over the world. And out of them, we expected that a huge number will come because in the initial stages, Kerala was a very secure place. People started coming from elsewhere. And when more than 3 lakhs of the people have come from elsewhere, people slowly started realizing that Kerala is also getting into the clutches of Corona. They started stopping coming. That is why now much people have not come. Only around 1/10 of the people who are staying abroad or the 1/10 of the Kerala diaspora have only returned. The remaining 90% are still abroad. So Kerala economy is still going to be supported by them. I don't know whether when the traveling expenses come down, some of them will come, some may come. But in addition to that, some will go out also. That is true. And it is being told that 2 lakhs of the people who have returned from UAE have returned back to UAE because UAE is now one of the safest place to live. So all this may change the demographic situation and the entrepreneurial situation in Kerala. And I request our students to learn. Of course, this batch MBA students have been assured a job in UAE, but I am not insisting that you should or you must work in UAE itself. Maybe after gaining some experience and gaining some wealth, you can even come back to Kerala and set up your own industry here. And definitely, that will be a harbinger for the others to follow because wherever you go, I used to tell my children, wherever you go, you are foreigners there. You are a native only in your own birthplace. So wherever you go, you can make something worthwhile for your livelihood and come back Kerala. Here our roots are there, here our blood is there, and here our people are there. So we have to see that the villages, the industry, the social system in Kerala is developed
and that can be done through such schemes of the government as well as initiatives from the private sector. The Ahilya as a group is committed. Yes, yesterday you would have seen in the news that there were some destitutes in Palayar area. Some kids have been brought to Ahilya Children's Village. Ahilya has got a children's village where orphans will be groomed and they will be educated and they will be even married off. We have got a very strong team which takes care of all these things. So it's not an educational or business organization. It is also partly a charity organization. So I request all the colleagues and students present over here to actively take part in these activities and make a name for yourself and for the institution and for the nation. So let us uphold the name of this program, Mahatma Gandhi National Rural Entrepreneurship Program. So let us hold the Gandhiji was a person who did what he told and told what he did. So that is the biggest lesson we can take from him. Not his ahimsa, not his cladding, but the way he lived his life as an example. So let this be a venue for that. I'm thankful for the organizers who have come over here to address our students and staff. And we offer, as a group, the Ahilya group of institutions offer full-fledged support for this scheme because we know that it is for the development of the nation. Thank you very much. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് സാറ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തില് ആളുകളുടെ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മളപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്കുള്ള ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു നാഷണൽ ലെവൽ തന്നെ. ഞാൻ വെൽക്കം സ്പീച്ചിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് അവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം അതൊരു റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഒരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ആ ഒരു ഡ്രീംസും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് MGNCRE നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. സോ ആ ഒരു MGNCREയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തരും. എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരും. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും REDC നമ്മൾ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെല്ലുകൾ ഇതിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു REDC സെല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെയർമാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ 5 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ REDC കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. സോ ആ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന ഒരു 3 hour വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടി അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമാണ്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭാവിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും. നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തരുന്ന കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭാവിയിലുള്ളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നമ്മൾ സെഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം. സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യെസ് റിസാഖ് സർ, കാണാം. സോ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് MGNCRE എന്ന് പറയുന്നത്. MGNCREയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ്, അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സസ്, അതിന്റെ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ NGOs ഉണ്ടാവും, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സും അതേപോലെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പും സംഘടിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, അക്രഡിറ്റേഷൻ കോഴ്സസ്, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സസിന്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനും അക്രഡിറ്റേഷൻ. അതുകൂടാതെ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. MGNCREയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് റൂറൽ എൻഗേജ്മെന്റ്, റൂറൽ സോഷ്യൽ വർക്ക്, റൂറൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൂറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ്, റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് റൂറൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രൂവലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് BBA റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ MBA റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിന്റെ കരിക്കുലം അപ്രൂവൽ, ACT അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള BBA റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ്, MBA റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് കരിക്കുലം ലോഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി, അതേപോലെ തന്നെ AICT ചെയർമാൻ, UGC ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Different supports like course material development, facilitate workshops and FDPs, industry academy activities, cases and caselets തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ MGNCRE സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്, കൂടാതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടന്ന പോലെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, കൂടാതെ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ MGNCRE പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കേസസ് ആൻഡ് കേസ്ലെറ്റ്സ്, മിനി കേസസ്. നമുക്കറിയാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസസും അതുപോലെ തന്നെ കേസ്ലെറ്റ്സും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ലേണിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സോ ഈ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് കേസസും അതുപോലെ തന്നെ കേസ്ലെറ്റ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി MGNCRE സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് MGNCRE കുറിച്ച് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് വേണം സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കോളേജ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ RDC
കമ്മിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ കൂടാതെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രിയും ചില പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫാർം പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുക. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് MGNCRE കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ RDC മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. സോ റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വില്ലേജസ്. നമ്മൾ ഗാന്ധിജി സാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കണ്ട ഒന്നായിരുന്നു സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു നമ്മുടെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് രീതിയിലൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും അതിനെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഒരു എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കോക്കനട്ട് ഷെല്ല്, അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡിന്റെ ചെറിയ പീസസ് വെച്ച് അതിന് കാർവ് ചെയ്ത് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് സ്കില്ല് കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈ വാല്യൂഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം ബാംബു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാംബു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അത് ബാംബു ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ലെസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനെ വാല്യൂഡേഷൻ ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വളരെ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻസും അതേപോലെയുള്ള ഫോറിനേഴ്സും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്. സോ അതിനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് അതിന്റെ മിഷനറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഈ പ്ലെന്റി ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ആ ഒരു ജോലി നൽകുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൂടാതെ മില്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്, കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഇൻഡിജിനസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ്, ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതും ആവാം. സോ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ റിസോഴ്സസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ്. സോ എന്താണ് ആ ഒരു ലോക്കൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ബിസിനസ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത്, നമുക്കുള്ള ഐഡിയ എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഐഡിയ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും? ഐഡിയ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്, അതിനെ എങ്ങനെ വാല്യൂഡേഷനിലൂടെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രമാത്രം അബൻഡന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന പക്ഷേ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ കൂടും. സോ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാണ്. കയർ, കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയേണ്ട ഒന്നാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വണ്ടർ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബൻഡന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ അതിന്റെ ഫൈബർ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പിത്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പിത്ത് ബ്രിക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു നമ്മുടെ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കയർ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് കയർ വുഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഐറ്റംസ്, കട്ടില്, മേശ, ടേബിൾസ് അതുപോലുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു കയർ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കയർ ഭൂവസ്ത്ര പോലെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അറിയാം. ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റൊന്നാണ് നമുക്കറിയാം സ്പൈസസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹെർബ്സ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഹെൽത്ത് ഓറിയന്റഡ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. സോ ഏത് രീതിയിൽ ഈ സ്പൈസസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെർബ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈവൻ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആ സച്ച് അതേ രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് 2019-20 വർഷത്തിൽ എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,500 കോടിയുടേതാണ്. സോ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ ആ സച്ച് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാല്യൂഡേഷനിലേക്ക് പോയി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഇപ്പോ സ്പൈസസിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോവ്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ഇത് നല്ല ബുലിയോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ടെർമറിക് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുർക്കുമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഇത്തരം പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? അതിന്റെ ടെക്നോളജി എവിടെ നിന്നാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? അതിന്റെ മെഷീനറി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട്? എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിനുള്ള സബ്സിഡീസ്, ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്? അതിനുള്ള ലൈസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ എന്റർപ്രൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചിന്തിക്കുകയും ആ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കോക്കനട്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്. ഇതില് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയുന്ന 1-2 വാല്യൂഡ് പ്രൊഡക്ട്സേ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊപ്ര, അതേപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദെയർ ഫ്രം കോക്കനട്ട്. നമ്മളത് എത്രമാത്രം വാലിഡേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഉദാഹരണമായിട്ട് കോക്കനട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. അതേപോലെ കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ബേബി ഓയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ മസാജ് ഓയിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഹെയർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്.
സോ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും? അതിന് ഒരുപാട് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആസ് സച്ച് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ അതിനെ വാല്യൂഡേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മെഷീനറീസും ടെക്നോളജീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഫാർമേഴ്സിന് ഒരു ഹൈ റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഒരു മിഡിൽമെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ആസച്ചായിട്ട് കോക്കനട്ട് കയറ്റി അയച്ച് അവർ മറ്റു വാല്യൂഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി നമുക്ക് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിലവിലുള്ളത്. സോ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? കൂടാതെ ഈ ഒരു നാളികേരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ 100% ഓഫ് പാർട്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആയി വരാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഒന്നും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകാത്ത ഇതിന്റെ ഈ ഓൾ പാർട്സ്, ഈവൻ കയർ പോലും ഇതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ആ രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് പറ്റും. സോ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മറ്റൊന്ന് റൂട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റൂട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ആർ ദർ. ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മേഖലകളിലും ഈവൻ സർവീസ് ഏരിയയിലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതേപോലെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രമാത്രം റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റൂട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ്, ഈവൻ തപ്പിയൊക്ക, റൂട്ട്, അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു ആസച്ച് തപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം 30+ തപ്പിയൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം 30+ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്തുള്ള സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അവര് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പാക്കിങ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലേബലിലേക്ക് മാറ്റി എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബൻഡന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്, ലോക്കലി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ നാളികേരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ 100% നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോർണിംഗ് മീൽ ആയിട്ടുള്ള പുട്ടുപൊടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ കുരു ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പുട്ടുപൊടി, അതേപോലെ തന്നെ പത്തിരിപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള മോർണിംഗ് മീൽ ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം ഈ പറയുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ സീഡ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. അതില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയുമായിരിക്കും, ജെയിംസ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ധാന്യം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ്, അവർക്ക് ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെന്നും എന്നാൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സീഡിൽ നിന്നുള്ള പൊടി ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണെന്നും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പച്ച ചക്കയ്ക്ക് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള മധുരമാണെന്നും കണ്ടെത്തി ആ ഒരു വിവിധ ജേണലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജെയിംസ് ജോസഫ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാൻഡും വളരെ ഹിറ്റാണ്. സോ ആ രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഇനിയും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ ഒരുപാട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഓരോ വർഷവും 2000 കോടിയുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. കാരണം അതൊരു സീസണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഒരു കാലവർഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഇതിന് മൂപ്പെത്തുന്നത്. സോ അതിലൊരു 20% അല്ലെങ്കിൽ 15 to 20% നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്കി മുഴുവനായിട്ടും വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.
സോ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓഫ് സീസണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആസ് എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതിനുള്ള ടെക്നോളജീസ് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിലേക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു റിയാലിറ്റി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച്. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസോഴ്സസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയിൽ നിന്നും നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കണ്ടെത്തുക. അത് ഇന്ന ഏരിയ എന്നില്ല, ഒരു അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആവാം, ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആവാം, ഈവൻ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല ആശയം കണ്ടെത്തി അതിലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ ഒരു മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രയുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ RIDC സെല്ല് വഴി പോലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിനിങ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് റിസോഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സം എക്സാമ്പിൾസ്, അതൊരു കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കേര ഹാർവസ്റ്റർ. അത് ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം തെങ്ങ് കയറുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ഇടുന്നതിനൊക്കെ ആളുകളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് വളരെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്, ഫാർമേഴ്സിന് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ആ ഒരു ചലഞ്ച് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കേര ഹാർവെസ്റ്റർ അത് സ്വയം തെങ്ങിൽ കയറി ചെന്ന് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്. സോ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അതിലേക്ക് വന്നു. അതേസമയം ഒരു ചലഞ്ചിനെ ഫേസ് ചെയ്തു. ഒരു പിന്നെ ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതുമാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റും ആവാം. രണ്ടാമതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് 200 കിലോമീറ്റർ, 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 200 ലിറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. കൂടാതെ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രീതിയിൽ RIDC മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് താഴെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ടി വരുന്നു അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാൻ പവർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ചസ് അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ രീതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസിനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയി മാറും. അതാണ് ഒരു RIDC മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം തരുന്നത് നിങ്ങളിലെ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ആരെങ്കിലും ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനെല്ലാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്ക് പോകും. സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മളിതൊരു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവർക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിലില്ലാത്ത. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവര് ഫെയർലി 10 days ഓൾഡ് ആണ്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് സെഷൻസും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൂടുതൽ റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനും താല്പര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയണമല്ലോ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് REDCയിലെ സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ REDCയിലെ മറ്റു ഭാരവാഹികളും. സോ യു ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് യുവർ ഐഡിയാസ്. സോ ഐ എം ഷുവർ റസാഖ് സർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സോ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗൈഡ് യു ഓൾസോ. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച നിങ്ങളിപ്പോ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ എംപ്ലോയിയെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആവും. So that is the reason we want you to be exposed to as many such workshops as possible. അതുപോലെ എനിക്ക് റസാഖ് സാറോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അപ്പം സർ എന്തായാലും മിസ്റ്റർ മാനസിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ വാണ്ടഡ് ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം ടു ടോക്ക് ടു ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു MBA ആണ്, ഒരു MBA കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്തിയത്? ഇപ്പം ഡോക്ടർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് കമ്പനി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഹാവ് എ സെഷൻ, ഹോസ്റ്റ് എ സെഷൻ. അത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് റസാഖ് സർ. ഹി വിൽ ജോയിൻ. റസാഖ് സർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. യെസ് ഹീസ് ബാക്ക്. ഷുവർ മാം. നമ്മള് പിന്നെ ഒരുപാട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നമുക്ക് കോളേജിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ച പോലെ ഡോക്ടർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, കൂടാതെ ഫാർമ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, കൂടാതെ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു അപ്രന്റീഷിപ്പ് പോലെ, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഏണിങ്സും കിട്ടും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാർമ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും മാനേജറിയൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക. അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. താങ്ക് യു സർ. അത് തന്നെ ഞാനന്ന് സാറോട് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞപ്പം, ഞങ്ങളിത് പുതിയ ഫ്രഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഫ്രഷ് മൈൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മറ്റത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടും, ഇത് വർക്ക് ആവുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. അതേ സംശയങ്ങൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലും തുടരും. ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്സും ഇതുപോലെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will feel that yes we can also do എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ഗോ അഹെഡ് ജിതിൻ പറയൂ. സർ ജിതിൻ ആണ്. സോ സർ ഇതില് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുള്ള് കാർഷികമായിട്ട് റിലേറ്റപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും എല്ലാം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുമോ? എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് ഇനി ചെറിയ സംരംഭങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും, അതിന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തരുന്നത്? ഹലോ റസാഖ് സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ദേർ റൈറ്റ്. റസാഖ് സർ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. റസാഖ് സർക്ക് ഞങ്ങളെ കേൾക്കാവോ?
ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാം. ഇടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ജിതി, ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അഗ്രോ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ഹലോ റസാഖ് സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് സാറുടെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു സാർ. ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടില്ല സാർ പറഞ്ഞത്. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ, നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതാണെങ്കിലും അതല്ല നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏത് മേഖലകളിലും, അത് സർവീസ് സെക്ടർ ആവാം, ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആവാം, ഏത് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം, അത് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പൊ ഇത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് പ്ലാനും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു? അതെ അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പത്തെ ഞാൻ ഈ മിനിസ്ട്രീന്റെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. സോ അതിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം 100% ഫണ്ടിങ് കിട്ടും. കാരണം നാഷണൽ ലെവൽ അറ്റൻഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇന്നോവേഷനും ആ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ആസ് എൻ എന്റർപ്രണർ, ഒരു സാധാരണ എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോക്കനട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ഇത് പറയാം. അതിന്റെ വാലിഡേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, കൊച്ചിയിലാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം. അവര് 25% ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2 lakhs ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 crores ആണെന്ന് കരുതുക. അതിന്റെ 50 lakhs നമുക്ക് 2 crores ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 50 lakhs നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് കോക്കനട്ട് ബോർഡിന്റെ മാത്രം സ്കീമാണ്. അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ കേരള ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ബോർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലാണ്. കേരള ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ DIC ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്റർ. അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ടറിലും, ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലെയുള്ളത്, അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താണോ നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിലെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക, അത് ഏത് സെക്ടറിൽ നിന്നും ആവാം. ഇതിന്റെ സംശയം അതായിരുന്നല്ലോ, ഒരു അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണോ, അല്ല ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ഞാൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിപ്പം ഈസ്റ്റേണിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? ഈസ്റ്റേൺ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലേ തോന്നുന്നു. ഈസ്റ്റേൺ കമ്പനി അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ സാർ. ഇപ്പം ഈ അഗ്രോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൈത്തറി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു മിഡിൽ മാനെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വിൻ വിൻ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അതാണ് ഇപ്പൊ REDCയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മാൻ വിൽ ടേക്ക് ദി മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫാർമർ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇനിഷ്യൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതൊന്നും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ the producer also will get benefited. At the same time, you will also get benefited. മൊത്തമായി നമ്മുടെ എക്കോണമിക്കും ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് we will conduct a lot of sessions like this. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഓണ്ടർപ്രന്യൂഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ തരും. The only job that you have to do is think. Any situation that you see,
think how it can be commercialized or what can you add. ഇപ്പൊ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇത്രയും കോടി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ that means to say that we have not done any value addition to it. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ടർ കാണുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, മിൽമയുടെ അധികം മിൽക്ക് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന മിൽക്കും നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് വിടുന്നത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ജിതിൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ക്ലിയർ ആണ് സർ. പിന്നെ അതേമാതിരി ഇപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്സിന്റെയും മറ്റു വേറെ പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഹലോ സർ, ക്ലിയർ ആണ്. ഹലോ, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്സിന്റെയും പ്രൊജക്ട്സിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഉപകാരമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ടൈം ലൈനും എല്ലാം നമ്മൾ പറയും. കൂടാതെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ 3:30 മുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ബിസിനസ് പ്ലാൻ. ദീപ്തി പറയൂ. ഈ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വുമൺ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, അതുപോലെ അഗർബത്തി മേക്കിംഗ്, അതുപോലെ പപ്പടം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചെറിയൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ, അതുപോലെ ബാംബൂസ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള അതുപോലെ കരകൗശല വസ്തുക്കള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളും ചെറിയ വുമൺസിന് ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ തരം സഹായങ്ങളാണ് സർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്? എന്തൊക്കെ തരം സപ്പോർട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീപ്തി. നമുക്ക് വുമൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വുമൺ എന്റർപ്രൈസസ്. എസ്പെഷ്യലി വുമൺ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു എന്റർപ്രൈസസ് മാത്രമായിട്ടല്ല, അത് വുമൺ എംപവർമെന്റിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുവേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സ്കീംസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട്, അതായത് 51% ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വുമൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 10 lakhs ഒരു ടെക്നോളജി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വാല്യൂഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 10 lakhs വരെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 100% ടെക്നോളജി ഫീ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. അത് വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. ആ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവാർഡുകൾ, അതായത് ഇപ്പോ ബെസ്റ്റ് റൂറൽ വുമൺ എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അവാർഡ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ടൈം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ബാങ്കിനെ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ അധികം ഒരുപാടായിട്ടില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വുമൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ?
ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക്. അതുകൂടാതെ പിന്നീട് സ്കീംസ് ആണുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്കീം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ 51% മുകളിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വുമൺ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് 100% ടെക്നോളജി ഫീ വേവർ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ. പിന്നെ കേരള ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പറയൂ മാഡം പറയൂ. അതല്ല, ഞാൻ ദീപ്തിയോടായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്ത് വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജിക്കുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ സർ. കൂടാതെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ, ഇപ്പൊ ദീപ്തി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ വഴി വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, വുമൻസിന്റെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, ഈ രീതിയിലുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായമുണ്ട്. കുടുംബശ്രീന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ ഗോഡ് ഫാമിങ്, കൂടുതലായിട്ടും മാക്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിക്കിൾ മേക്കിംഗ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് റസാഖ് സാറുടെ സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോ. സോ ആസ്ക് ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് പോസിബിൾ. സോ ഹി ക്യാൻ ഗിവ് us മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അറിയാതെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കേരള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഇപ്പം ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് സമീപിച്ചാൽ അതും ഇതൊക്കെ സെയിം സ്കീംസിൽ വരുന്നതാണോ? അതായത് 30-35% വരെ ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കീം കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ, ഒരു ജാനുവരി-ഡിസംബർ ടൈമില്. ആ സ്കീംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാം? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തെല്ലാം അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾ റണ്ണിങ് സ്കീംസ് ആണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും നിലവിലുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 35% കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് PMEGP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് DIC, അതായത് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്റർ വഴിയും, അതേപോലെ ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ, അതേപോലെ ഖാദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വില്ലേജ് ബോർഡ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോട്ടം ലെവലിൽ. സോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ OBC കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ 30%, അതിൽ തന്നെ വുമൺ ആണെങ്കിൽ 35%, OBC വുമൺ ആണെങ്കിൽ 35%, SC/ST ആണെങ്കിൽ 40%, ജനറൽ കാറ്റഗറി 20%. ആ രീതിയിൽ സബ്സിഡി റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്റർപ്രണർക്ക് കിട്ടും. അത് ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ DIC ഇൻഡസ്ട്രി സെന്ററിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രൊജക്റ്റും നമുക്കത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം PM കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ SFAC എന്ന് പറയും. SFAC കേരള 25%, 30%, ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബാങ്ക് ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കണം. ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡി ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. സോ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു SFAC ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ഏജൻസി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ MBAയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാം. റിയൽ ടൈം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ കാണാം.
ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സെഷനിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ സെഷന് ശേഷം തരുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ്സ് സമയമുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി കാണുക. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാം. കാരണം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് പ്ലാൻ പക്ക ആയിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം ഏകദേശം 1 മാസം സമയം കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനെ കാണാം. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കിട്ടിയ ഒരു ആശയം, ജസ്റ്റ് ഒരു ആശയം, അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനെയും അതിന്റെ ലാസ്റ്റുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാനെയും കാണാം. അപ്പൊ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അതിൽ എഴുതുക. അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ, കാണാം. ഓക്കെ. സോ നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ RADCs നമ്മൾ റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെല്ല് കോളേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്. ആദ്യം RADC സെല്ലിന്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി ഫൈനലി നാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. സോ അതിന്റെ ടൈം ലൈൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം 2 ആഴ്ച സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഐഡിയ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഒരു ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ച സമയം കൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൽ നിന്നാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂറൽ ഓണ്ടർപ്രണറുമായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാവും. ആ രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം 1 മാസം സമയമുണ്ടാകും. ആ 1 മാസം സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കൂടി ആ മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ഷോക്കേസ് യുവർ പ്ലാൻ ഓൺലൈൻ. അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊരു PPT ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ പ്രസന്റേഷനോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ RADC കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഒരു PPT ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ടോ നമ്മുടെ RADC കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം RADC കമ്മിറ്റിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 3 ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ റീജിയണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് അയക്കുക. റീജിയണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. അതായത് ജനുവരി 26 കൂടി റീജിയണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. അതിനുശേഷം റീജിയണൽ ലെവലിൽ നിന്നും
ഏറ്റവും മികച്ച 6 ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും. നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച 3 ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ആയി മാറും. അതായത് അവർക്ക് മേ ബി 100% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. കൂടാതെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും നാഷണൽ ലെവൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരും. ഡെഫിനറ്റ്ലി മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടാതെ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും എല്ലാമുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, മെന്റർഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്യുബേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായി. സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുക, നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക, ബിസിനസ് പ്ലാന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈനൽ 3 വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു 6 പോലും ഉൾപ്പെട്ടാൽ പോലും അതൊരു നാഷണൽ ലെവൽ റെക്കഗ്നേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആശയം കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു എഫേർട്ട് ആവാം. ഈ 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അത് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നും, ഒരു അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത്, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം ആണ്. യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബിസിനസ്, നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ മിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, കമ്പനിയുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഷോപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, കൂടാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും കൂടി എഴുതാനുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം ആണ്. സോ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കമ്പനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, പ്രൊവൈഡ് കീ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ബിസിനസ്, യുവർ ഗോൾസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സെർവ്. കമ്പനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കീ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് മേ ബി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എൻഡ് യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ടു കസ്റ്റമർ ആ രീതിയിലായിരിക്കും, B2C ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ എഴുതാം. കൂടാതെ ഡിസ്കസ് ഹൗ യുവർ ബിസിനസ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം നമ്മളെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ so discuss how your business will stand out from others in the industry and how the products and services you are providing will be helpful to your target customers. നിലവിൽ ഇതേ മോഡൽ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിസിസ്, സ്പെസിഫൈ ദ മാർക്കറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു എൻ്റർ. മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിസർച്ച് വർക്ക് വേണം. നമുക്ക് ഗൂഗിളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആസ്പെക്ട്സും നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എത്ര മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അനാലിസിസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിലൊരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനും സർവീസസിനും ഒരു ചില സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും, കൂടാതെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ത്രെഡ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സോട്ട് അനാലിസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ പെസ്ൽ അനാലിസിസ്, VRIO തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസിനും. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ,
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കോമ്പറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, നേരത്തെ കമ്പനി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇറ്റ് മേ ബി കമ്പനി, ഇറ്റ് മേ ബി സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും, അതിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ്, സ്പെസിഫൈ ദ പീപ്പിൾ യു വുഡ് റിക്വയർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്കില്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് യുവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. സ്പെസിഫൈ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് സർവീസസ് ഓഫ് യുവർ കമ്പനി. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണോ, അതോ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു വാല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. ആൻഡ് സ്പെസിഫൈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി. ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ കെയർ ഹാർവസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇമിറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേറ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ആ കാര്യങ്ങളും ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ, അതിന് പേറ്റന്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു, പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ റെഡി ആയി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര ബജറ്റാണ് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിന്റെ പ്രൊമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ കൂടാതെ സെയിൽസ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസസോ. നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചു, അത് ഏത് രീതിയിൽ സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അതല്ല ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ, ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ആണോ, അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആൻഡ് പ്രസന്റ് യുവർ സെയിൽസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്രമാത്രം സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ കൂടി അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു ഫണ്ടിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഫണ്ടിങ്. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്വന്തം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ, ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നോക്കുന്നുണ്ടോ, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് നോക്കുന്നുണ്ടോ, അതല്ല പിന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക, അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് പ്ലാനിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈവൻ ഒരു ബാങ്ക് ലോണിൽ പോയാൽ പോലും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മൂവിങ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു 12 ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റവന്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 5 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ലൈക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒരു 5 വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് നന്നാവും. ആൻഡ് ദ ബോട്ടം ലൈൻ. സമ്മറൈസ് ഹൗ യുവർ ബിസിനസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ബൈ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് USP ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ നമ്മളിതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ബോട്ടം ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് വിൽക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. സോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, അത് വാങ്ങിച്ച കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക. അതും കൂടി ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ റെഡിയാക്കി തയ്യാറായി വന്നു. അതിൽ അനക്ഷേഴ്സ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ മോഡൽ ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ചെയിൻ, പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് RDC മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും, കാരണം ആ ഒരു RDC മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് 10 മുതൽ 15 പേജ് വരെ നമുക്ക് അതിൽ ബിസിനസ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവാം. അതിൽ 3 മുതൽ 5 പേജ് വരെ ഫോട്ടോസ് ആവാം. കൂടാതെ 1.15 ലൈൻ സ്പേസിംഗ് കാലിബ്രി ഫോണ്ടിൽ 11 സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്
നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് പ്ലാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ കയറി അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലിങ്ക് ആരെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പങ്കെടുത്തതിന് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ബിസിനസ് പ്ലാന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. എല്ലാവരും അതിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സെഷൻസ് അവസാനിച്ചു. റസാഖ് സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഫ്രഷ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇമാജിനറി പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ മാഡം, അത് ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്നും അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. സോ ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് ഫിൽ ഇൻ. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെറ്റ് വേണമെങ്കിലും വരുത്താം. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ടു സപ്പോർട്ട് യു ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് യു. ആൻഡ് ഇതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ആണ്. യൂഷ്വലി ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എവരിബഡി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലീസ് ഡു ഫിൽ ഇൻ. അത് തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണിത്.
ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ മഹാദേവൻ സാറ്, കൂടാതെ ബിന്ദു മാഡം, ശ്രീരഞ്ജൻ സാറ്, മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മിനിസ്ട്രിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പറയൂ മാഡം, പറയൂ, കേൾക്കാം. റസാഖ് സർ, സർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞത് ആരും കേട്ടില്ല. ഞാൻ കേൾക്കാൻ എന്റെ നെറ്റ് കണക്ട്, ഞാൻ സാർ എന്തോ പറയുമ്പോഴേക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയായിരുന്നു, അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ചും ബിന്ദു മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു താങ്ക്സ് പറയായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ സാർ, ഈ ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്. അവര് ഏത് കേൾക്കാം മാഡം, ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പം അവർക്കും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗകര്യമാവും. അതെ അതെ, ഷുവർ. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ, അതല്ല വൈൻഡ് അപ്പ് ആണോ? വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് മാഡം. നമുക്കിപ്പോ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി RDC ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അതായത് ഇവര് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഒറിജിനലായിട്ട് തയ്യാറാക്കി RDCയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി വരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ മുഴുവൻ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ 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 സർ. ടീച്ചേഴ്സും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ധനു സർ, ശ്രീരഞ്ജൻ സർ. റസാഖ് സർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ റസാഖ് സർ. കേൾക്കാം സർ, പറയൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഞാൻ ശ്രീരഞ്ജനാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എല്ലാ ഡിസ്കഷനും എന്താ പറയാ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ സാറിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയാലും അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയാലും പ്ലസ് ജിതിൻ, ദീപ്തി അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടു. സോ ഫുൾ സെഷൻ ഐ വാസ് പ്രസന്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി കുട്ടികളോടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്ലാൻ ഫിൽ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോ REDC ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലാൻ. അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഇറങ്ങി, ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരോട് സംസാരിച്ച് ഒരു റിസർച്ച് ഇതിന് പിന്നിൽ അനിവാര്യമാണ്. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. One thing I can assure you, നിങ്ങൾ REDC മെമ്പറായി ഒരു ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നാഷണൽ ലെവൽ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ MBA ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇതായിരിക്കും. ദാറ്റ് I can assure you. പിന്നെ this can help you also in your internship, apprenticeship and placement, sir പറഞ്ഞതുപോലെ. And for that, I really thank Dr. P.R. Sri Mahadevan, sir, director, who has taken all the initiative and guidance and to set up a cell like this. And also thank you, Rasaq sir, for giving us this platform. And I could also become part of this REDC cell. That is a thing of a great pride. And to the students, one more point: actively participate, just like Mahadevan sir said. This
can change your resume, and this can change your CV and life. Most importantly, not only in internship, apprenticeship, and placement, this is also in form of a service to a nation. So ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് കടന്നാൽ നിങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം wherein you can take it to any height. So REDC is going to be that, and a good what do you call, a good choice for joining such a cell. All these participants, I can see 17 and 15-14 students have joined. A very good decision. Not just by joining a club, it won't work. You need to actively participate. And in business plan competition, thank you, Rasaq sir. It was a what do you call, a wonderful initiative. And next time, Rasaq sir presentation I verumbo, I would really like, or we all would really like to see your photos in it. Okay, so Ahilya School of Management students എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പ്രസന്റേഷനിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ അതിന് നിങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റുഡൻസ്. സോ കം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ്. യുവർ ഓൾ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ. ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് എൻഡ് ഇറ്റ്. യുവർ ഓൾ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതാണല്ലോ ഇത്, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ it is all about your effort. If you're ready to burn the midnight oil and learn by yourself, we are all there to support you. Ningal draft plan, or idea to vannu kayinal, and all the faculties are there to help you out. So you have to take that initiative and get things done. So our timeline sir presentation group il idumbu ningalku ariyam, timeline anusarichu work cheyyam. So as he said, national level competition adayirikkanam focus. Sir adil top 3 ennu paranju. So adengilum എത്തട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ചെലവഴിച്ച റസാഖ് സർ, REDC കേരള, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് വിഷിംഗ് യു എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. താങ്ക് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ്. ഐ എം ഷുവർ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പരമാവധി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു ഫസ്റ്റ് സെം സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജീരിയൽ മേഖലയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. സോ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും REDC സെറ്റിനെയും കോളേജിനെയും പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആശയങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ധനു സർ, ഷാർവിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുണ്ടോ? യെസ്, ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറൌണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് there. See, the only thing is that you have to look, you have to see, right? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ ആപ്പിൾ അല്ല എപ്പോഴും താഴോട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ ന്യൂട്ടൺ ഹു said that it is gravity. So the things are there to be found out, and the only thing is that you have to go and figure out how to make entrepreneurship, how to make an enterprise. So that's a thing that I expect from my students, and any help is there. Definitely we'll be, as a faculty, will be there, and government support will be there. Ahilya entrepreneurship cell is there. We are all here to help you. And thank you, Razak sir, because it was a wonderful session. In between that, I lost the contact because of my network issue. But I've seen a few of your presentations before, and it was very informative, very helpful, very inspiring. Probably we can have a live session somewhere. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം സർ. Hello, am I audible? Sure, sir. Sure. Thank you. Sure. Probably most probably നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് presentation definitely it will. I know that they are very capable. അവർ എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് presentation definitely mostly every ഒരു competition level എന്തെങ്കിലും ഒരു prize എടുക്കും. Probably they will start one or two ventures. That's what that's my gut feeling. And then I want to tell my students that get inspired. In the presentation, you should not be able to sleep because you should feel that, okay, I have to chase my dream, and that should disturb your sleep.
rather dreams are something that keep you awake in the night rather than that something happen when you are sleeping. എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് വാചകങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. പ്ലീസ് ഓവർ ടു യു മാം. Over to you, ma'am. Bindu ma'am, over to you. Anything? മാഡത്തിന്റെ കണക്ഷൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, മാഡത്തിന്റെ കണക്ഷൻ. എനിവേ എല്ലാവരും പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. സർ അവർക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ they will have time അല്ലേ? അല്ല ഇത് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നാണോ? ഇന്ന് 5 മണി വരെ സമയമുണ്ട് മാഡം. അതെ, 5 മണി വരെ സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ 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 സർ. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇടാം സർ, ഗ്രൂപ്പിലും ഇടാം. ഇൻ കേസ് അവർക്ക് ഇതിൽ പറ്റാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാം 5 o'clockനുള്ളിൽ. പലർക്കും ഇന്റർനെറ്റ്, എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം പലർക്കും ഇത് ടൈമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടൈം ടിൽ 5 o'clock. ഓക്കെ സർ, അറിയിക്കാം. Okay. So I think we have reached the end of this workshop. So thank you Razak sir. ഇനി നമുക്ക് സാറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് വേണം ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല ഓണ്ടർപ്രന്യേഴ്സ് ആയിട്ടും നല്ല ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആയിട്ടും മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പയനിയേഴ്സ് ആണ്, ഒരുപാട് പേര് ഗ്രൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. So please connect us to as many entrepreneurs as possible so that our students get benefited. And sirക്ക് സമയമുള്ള സമയത്ത് please spend some time with us, with our students like this. Thank you sir. Sure ma'am, thank you. സോ ഇത്ര നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 hour സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സോ ഷാൽ വി ക്ലോസ് ദി കോൾ? Yes ma'am, sure. Okay, thank you very much. Thank you all. Okay.